चेत गोबिंद आराधिय होवे आनंद कना। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने इस आरंभक महीने दे अंदर बेअंत बख्शिशां कीतियां ने। चेत दे जिथे अर्थ महीने दे नाल कीते जांदे आ कि चेत दा महीना आरंभ होया, उथे चेत दे अर्थ चेते नाल भी सानू सतगुरु जी ने बख्शिश कीते ने। ते केवल एक महीना जां एक घड़ी नहीं, महाराज कहंदे पूरी उम्र तू जदों तक इस मात लोक विच विचरना है, ਇਹ शब्द ਜਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ परमात्मा ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हाँ मंत्र गुरु नानक दे घर च वाहिगुरु मिलता है, पर जिन्ने भी नाम भगतां ने इस हिंदुस्तान च खास करके रब लई वरते, वो सारे नाम गुरु साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज कीते। जिवें एक गोबिंद नाम पंचम पिता जी उचारण कर रहे हैं, ते जे असी 10वें जामे की गल करते हैं तो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज जी वो 10वें जामे च अपना आगमन धारते हैं। इत्थे गोबिंद दे अर्थ ने वैसे गो मिना धरती कीता जांदा ते बिंद मिना धरती दा रखियक, भाव जिन्हें ये संसार बनाया। सतगुरु जी कहंदे खंड ब्रह्मंड बनाए ने, वो परमात्मा इनू बना के इहदी प्रतिपालना ते रखिया आप करदा। सो सतगुरु कहंदे चेत गोबिंद आराधी है। चेत दे महीने दे अंदर उस परमेश्वर की आराधना करिए। जां चेत दे अर्थ ने कि उस वाहिगुरु जी नूं चेते कर, की होवेगा उन्हों चेते कीतिया उन्हों आराधिया होवे आनंद कना। गुरु साहब कहंदे तेरी जिंदगी च इन्ना आनंद आवेगा जिहड़ा घना होवेगा। घना शब्द ना दुनिया दे अंदर 3 इकाइयां ने, एक है गिनती, एक है मिणती ते तीजा है तोलना। ये बस 3 इकाइयां च सारे संसार का जिहड़ा असी कह लीए मापदंड आ जाता है। दुनिया दे अंदर अनाज मिनिया जाता है ते पैसा गिनिया जाता है। सतगुरु कहते नहीं पैसा किसी नूं दईए लईए ते मिण के लईए, पैसे की गिनती है। ते माफ करियो जो जगह आपां कोई जमीन खरीदे उहदी मिणती हुंदी आ, कपड़े की मिणती है। पर गुरु साहब कहते जिन्ना पदार्थ है संसार अंदर उन्हों तोलिया जाता जिमें अनाज इत आदिक। इसे तरह गुरु साहब कहते परमेश्वर दे नाम नूं जप के जो आनंद आउंदा है उन्हों ना मिणिया जाता है, ना गिणिया जाता ते ना तोलिया जाता है। भाव उहदी कोई इकाई नहीं, वो तो असीम है। परमेश्वर दे नाम नूं किहड़ी शै दे नाल आपां सच इवें खरीद सकते हैं, किहड़ी शै दे नाल मिण सकते हैं। महाराज कहंदे परमेश्वर दा नाम अतोल है, उन्हों तोलिया भी नहीं जाता। इन्ना आनंद जिहड़ा है संगत वो असी आराधांगे चेते करांगे ते फिर सानू मिलना। थोड़ा जिहा आपां हुण इह वेखदे हां कि गुरु साहब जी ने जो कहा कि चेते करिए ते आराधना करिए। वैसे सतगुरु दी बाणी दे अंदर महाराज कहंदे मनुख दी दौड़ ही आनंद ते खुशियां ते सुखां लई है। दिन रात मनुख दौड़दा ते केवल सुख ते आनंद दी खातर, पर सतगुरु कहंदे केवल संसारी पदार्थां दे मगर दौड़िया सच एवे सदैवी सुख ते आनंद प्राप्त नहीं हुंदा। हाँ थोड़ चिरा जरूर हो सकता है, क्योंकि जे सदैवी आनंद साडी दौड़ च हुंदा ते फिर महाराज नूं कहना ना पैंदा दुख कीआं पंडा खुलियां सुख ना निकलियो कोए, दुख विच जीओ जलाया। सतगुरु कहंदे दुखिया चलिया रोए। महाराज सच्चे पिता कहंदे ओ आनंद नहीं, ओ सदैवी सुख नहीं। हुण वेखो एक शब्द है आराधना, इत्थे महाराज कहंदे चेत गोबिंद आराधी है। असी आनंद की गल कर रहे हैं। हुण पातशाह कहंदे कई लोकां ने मन च ये धार लिया कि बहुत धन होवे ते फिर आनंद हुंदा जिंदगी च, फिर सुख हुंदा जिंदगी च। सतगुरु महाराज कहंदे वेख जिन्हां दे घर च बहुता धन आया पैसा आया, वो पैसा वो बहुता धन एक चीज नाल ही लैके आ गया। ये बाणी दे प्रमाण ने पंचम पिता दे। सतगुरु जी अपने सिखां नूं कहंदे ने
सुख दे आनंद दी खातर बंदे ने बहुत धन कमा लिया, पर महाराज कहते जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता। पर महाराज कहते जिथे धन बहुता आ गया उत्थे चिंता भी बहुती आ गई। सच जानियो बाणी भी ते महात्मा बुद्ध जी एक गल कहते हुंदे सन, कहते ने कि दुनिया दे अंदर मनुख दा मनोबल दो तरीकिਆਂ ਦਾ है। पहला कि जो कुछ है किते चलिया ना जावे, ये भी चिंता लगी रहती है। इनू ध्यान नाल पकड़ियो। साडे कोल धीआं पुत्तर ने, साडे कोल पैसा है, रुतबा है, खुशियां ने, सानू सच जानियो ना विच बह के लग्या नहीं रहिंदा मना किते चलिया ना जाए। पहली चिंता यह है। ते दूजी चिंता है जो कुछ बंदे दे पल्ले नहीं हुंदा वो कदों मिलेगा, बस उसे चिंता च बंदा ग्रसिया रहिंदा है। भाव कि जो मिलिया नहीं ओदी भी चिंता खाई जाती, जो पल्ले है कदे गवाच ना जाए, धन नूं चोर चक्का ना पै जे। महाराज कहते धीआं पुत्रां दा संसार लगा रहिंदा। महाराज उमरां वधाई। सच जानियो बंदा दोने पासे दोनों पुड़ां च पीसिया जा रहा, भाव चिंता है। तां करके महाराज कहते जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता। तीजा सुख गुरु साहब कहते आम लोग कहते ने कि तख्त ते बह जाओ, राजे बन जाओ। अज भाव जिवें मंत्री हुंदे आ ते गुरु जी गल कहते तख्तां ते बैठिया भी अंदर दी चिंता दूर नहीं हुंदी, ते माफ करियो वो आनंद नहीं मिलता जो अज चेत्र दे महीने गुरु नूं जप के मिलना। सतगुरु कहते एक खिते दा नहीं, तू पूरी दुनिया दा भी राजा बने, पर जे तू गोबिंद दी आराधना ना कीती, एक गल चेते रखी, सगल सृष्टि को राजा दुखिया। उथे भी आनंद नहीं। सारी दुनिया दा भी राजा बन जा, परमेश्वर नूं भुल के उथे भी महाराज कहते तू दुखी है। हुण महाराज कहते आराधना कर। ते साडा जिहड़ा मन है ना संगत जी, एक मिनट दे लई इदां नहीं कि आराधदा नहीं, हाँ, पर यह आराधदा अपने कारोबार नूं, यह आराधदा अपने बिजनेस नूं, यह आराधदा संसार नूं, यह आराधदा अपने रिश्तेदारां नूं, अपने सज्जना मित्रां नूं। गुरु साहब कहते दुनिया नूं आराधदा, पर दुनिया दे आराधन विचों कदे सदीवी सुख नहीं। तो सच वे उस परम पिता कृपालु नूं आराध, जिन्हां ने ओनू आराधना शुरू कीता उन्हां नूं फिर आनंद प्राप्त होया। एक बचन है महाराज दा, गुरु जी कहते आराधना आराधन नीका, हर हर नाम आराधना, चेत गोबिंद आराधी है। गुरु जी कहते उस वाहिगुरु नूं आराध, तेनू आनंद मिलेगा। वेखो चेत शब्द है ना संगत जी, तीन गल्लां ध्यान च रखियो, चेत ते चिंता ते चिंतन, ते ये तीन चीज़ां साडी जिंदगी दे बहुत नेड़े है। गुरु साहब कहते जे चेता ना कीता ते चिंता च चलिया जाएगा, ते जे चेते करके रखेगा ते अचिंत हो जाएगा। हुण इस असी डिपेंड करना कि आपां की करिए। महाराज कहते मनुख नूं रिजक दी चिंता लगी रहिंदी है, ते उत्थे फिर महाराज ने गल कही ना, नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है। गुरु कहते तू चेते कर, तू चिंता ना कर। महाराज कहते ने एक वचन है सतगुरु दा, ते सतगुरु उत्थे कृपा वरताउंदे, चिंतत ही दिसै सब कोए, चेतै एक तही सुख होए। गुरु जी कहते असी वेखदे हां सारी दुनिया चिंता तुर है, पर महाराज कहते इस चिंता चो जे असी निकल सकते हैं तो केवल उस एक नाल जुड़ के ही। तां करके संगत जी चेता ही तां एक साहिब सच्चा सो धनी। गुरु साहब दे बचन कि एक नूं चेते करना शुरू कर दिए, एक मालक एक साहिब नूं, सच वे सो धनी जिहड़ा सारे धन पदार्थ दा मालक है। देखो एक दिन असी इत्थे शब्द पढ़िया सी कि उठत सुखिया बैठत सुखिया, भौ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी सगल घटाका। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ कि ਜਦੋਂ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਰਹੂਗਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਉਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ नींद ना सोवे बाणी कहती। महाराज कहते चिंता वाले बंदे नूं नींद नहीं चज ना आऊगी, क्योंकि चिंता रोग है एक। पर जे नाम पल्ले होवे, बाणी दा आसरा पल्ले होवे, फिर सोए अचिंता। वो सोवेगा भी ते अचिंत अवस्था च, क्योंकि उन्होंने पता मेरे नाल मेरा वाहिगुरु है। जाग अचिंता, वो जागेगा भी ते चिंता च नहीं, अचिंत अवस्था विच। सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभ
ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਵਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ, ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਇਹ ਸਰੀਰ ਘੜਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਤਰੇੜ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਘੜਾ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤਰੇੜ ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਵੇਖੋ ਚਲੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲਮਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਊਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਐਵੇਂ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਚੇਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ, ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਕੜਾਇਆ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੜਾਏ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੜਾਇਆ ਤਪਦਾ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਚੇਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਧਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਘੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਤੇ ਚਾਹੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲੀ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਬੋੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਨੰਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਆਨੰਦ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜੇ ਗਏ ਆਨੰਦ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੋਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, 34 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ 10 ਨਵੰਬਰ 1675 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਚੀਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢ ਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦੇ ਦੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਕਰੁੱਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ,
ਜਦੋਂ ਬੇਮੌਸਮ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਪਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਜੂਮ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਡੋਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਏ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਤੜਪੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਕ ਬਾਦੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਣਿਆ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਭਿੱਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਸੌਖੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਅਰਥ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਕਿ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਥਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਭੋਲ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੱਝ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 6ਵੀਂ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਪੌੜੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ 8ਵੀਂ, ਉੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਉਹ ਖੇੜਾ ਕੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣਿਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ
किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया सच एवे अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जाने। ये गल्लां नाल नहीं मिटदा, यह है ओदी किरपा होवे जेते कर किरपा किल विख कटे ते सच एव दी किरपा अंदरों पाप कर्म कट दिंदी आ। कर किरपा किल विख कटे सच मार्ग सच्चे पिता कहते ने कि अंदर जड़ा अज्ञान दा हनेरा सी ओ गुरु ने दूर कीता, मोह दा हनेरा दूर कीता ते शब्द दे नाल जिंदगी नूं संवार दिता। जेड़ी जिंदगी गुरबाणी दे शब्द विचों सच एवे सुचज्जी हो के बाहर आंदी है उसे जिंदगी च आनंद भरपूर हुंदे आ। मार्ज हुण इत्थे कह रहे चेत गोबिंद आराधीए होवे आनंद घना। हुण किवें आराधीए? गुरु साहब कहंदे संत जना मिल पाई है रसना नाम पना। गुरु जी कहंदे सौखा तरीका पता की आ? संत जना मिल जेड़े जपदे आ ना, जिन्हां नूं जपण दा तरीका आ गया। वेखो दो गल्लां ने, जपना ते जपण दा तरीका आ जाना। गुरु जी कहंदे उन्हां नूं संत कहंदे आ ते जन कहंदे आ। ओ मेरे प्यारे आ। मार्ज कहंदे उन्हां दे कोल बह जे तू वाकई गुरु दा सिख बनना चाहुंदा है, गुरु दी बाणी दा अभ्यास करना चाहुंदा है, फिर उन्हां कोल बह जेड़े रोज दा 101 जपजी साहब करदे आ। उन्हां कोल बह जेड़े दिन रात समागमां च रहिंदे आ ते कदे वाहिगुरू जी नूं भुलदे ही नहीं। जेड़े दिन रात जपदे आ उन्हां दे कोल बह तैनूं घड़ी जपण दी ते जाच आवेगी। गुरु जी कहंदे वेखो संत जना मिल, उन्हां नूं मिल भाई जाके। केड़े संत जन मार्ज? सच्चे पिता कहंदे वेखी ठग्गां दे हथ ना चढ़ जी, कई चोलियां वाले ते डेरियां वाले भी बड़े आ। नहीं मार्ज कहंदे गुरु दी बाणी तो पुछ के जाई महाराज जी अज मैं एक संत नूं मिलण चलिया, संत दी कोई निशानी ते दसो। ते गुरु जी निशानी दसदे आ। मार्ज कहंदे जिन्ना दिसंदड़ियां दुरमत वंजै मित्र असाडड़े सही हौ ढूंढेंदी जग सवाया जन नानक विरले कई। संतां दी भीड़ नहीं हुंदी, संत विरले हुंदे आ। करोड़ां हजारां लखां विचों कोई एक हुंदा है। मार्ज कहंदे जिन्हां नूं वेख के दुरमत दा नाश हो जावे, जिन्हां नूं वेख के ओ परमात्मा चित आवे। जिन्हां ना विसरै नाम से कनेहिया सच एवे दुनिया दे लोगो। जिन्हां नूं वाहिगुरू नहीं भुलदा विरले ने, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ ਓਏ ਜਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। मार्ज कहते ने तू कच्चियां पिल्लियां नालों तोड़ दे अपने सुरत नूं, अपने तन नूं, मन नूं। जे वाकई इस जीवन नूं संवार के जाना चाहुंदा ते फिर पक्कियां दे नाल जुड़, क्योंकि कच्चे ते इत्थे ही साथ छड्ड दिंदे, पक्के तां रब दी दरगाह तक भी तोड़ निभाउंदे ने। अज गुरु जी कहंदे संत जना मिल, संतां नूं मिलीए आपां, क्योंकि उन्हां नूं मिलिया। बाबा कबीर जी गल कहंदे संतन संग कबीरा बिगड़ियो। कहंदे मैनू संतां दी संगत प्राप्त होई ते सच एवे इहो जिहा रब दी भगती दा जाग लगा कि कबीर एक दिन खुद परमात्मा दा रूप हो गया। बाबा सैन जी दी बाणी है गुरु ग्रंथ साहब अंदर, कहंदे बहुत बंदगी करनी, क्योंकि कबीर दा प्रताप सुन के सैन भी रब दा भगत बन गया। ते गुरु बाणी कहंदी रीस जरूर कर लीए कि जे किसे दी बाणी पढ़नी चंगी लगे, किसी का पाया बाणा चंगा लगे, तो मर्ज कहते स्वरूप नूं सिख जरूर धारे। हुण होया कि आए संत परोने कीर्तन हुआ रहन सबाई। एक दिन खेड इहो जी बनी, तुसी गुरसिख होना, तुहाडे घर गुरसिख आउणगे। मर्ज कहते संत दी ओदी वडियाई सी बाबा सैन दी, ते ओदी वडियाई सुन के परमात्मा ने आप रूप धार सारी रात रब दा कीर्तन हुंदा रहा। साधु संत आए ते उन्हां एक राजे दी नौकरी करदे हुंदे सी, ते भुल गया कि मैं ते मना मुठा चापी करन जाना, मालिश करनी, शरीर नूं पूरा ऐ तैयार कर देना। उदन सुरत इन्नी लगी कि जपदे रहे। अगली सवेर हुई, मन च सोचे ओ मना हुण तां राजा तेरे ते गाली गलोच भी करूगा, तैनूं नौकरी तो भी कढ दू। पर जदों गया ते बहुत कीमती हीरियां दा जड़िया हार सैन दे गले च पाता।
ਸੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਮੁੱਠਾ ਚਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਸੈਣ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮਣਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਹੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਤਾਕੈ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਫ ਵਿਛਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਵੇ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ, ਵਾਲ ਛਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਆਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਲਾਲ ਤੋਂ।